Dear students, in the state government's 10th class English, we have to study the first chapter, that is Adventures in a Banyan Tree. This chapter, named Adventures in a Banyan Tree, is written by Ruskin Bond. So let us examine some profile about Ruskin Bond. Ruskin Bond was born on 19th May 1934. He is an Indian author of British descent. His father was an officer at the Royal Air Force. Ruskin's first novel, The Room on the Roof, was written when he was only 17. His first children's book was The Angry River. In 1992, he got the Sahitya Academy Award for his collection of short stories titled Our Trees Still Grow in Dara. He got Padma Shri in 1999. He now lives in Missouri. So let us observe the brief summary of Adventures in a Banyan Tree. The house and grounds of our home in India belonged to the grandfather. But the beautiful old banyan tree was mine because grandfather could not climb it as he was 65 years old. Grandmother often teased him, telling him the story of an English woman who died at the age of 117. She would have lived longer if she had not fallen while climbing an apple tree. The branches of the banyan tree curved to the ground and took root again. Thus, there are many trees all connected together. It gave me much pleasure. Dara was a valley at the foot of the Himalayas, and the banyan tree was older than anything there. My first friend was a small grey squirrel. That is, the author's first friend was a small grey squirrel. At first, he did not like my spoiling his privacy, but I did not have a catapult or air gun. So soon the squirrel became friendlier. I started giving him pieces of cake and biscuit, and he grew older. He even started taking food from my hands. Slowly, he even started searching my pockets and taking whatever was there. He was very young. His friends and relatives must have thought he was foolish to trust a human being. In the spring, when the banyan tree had small red figs, different kinds of birds would come to eat them. The birds included bulbul, rosy pastors, parrots, and crows. During the fruit season, the banyan tree was the noisiest place in the road. Halfway up the tree, I made a small platform. When it was not very hot, I spent the afternoons there. I could sit and read there. Sitting here, I read Treasure Island, Huckleberry Finn, the Mowgli stories, and the novels of Edgar Rice Burroughs and Louisa May Alcott. When I did not read, I would look down through the banyan leaves at the world below. I could see grandmother hanging up or taking down the washing, the cooks quarreling with the fruit seller, or grandfather complaining that the strong Indian marigolds growing up all over his English garden. Usually only ordinary things happened. But one day, there was something very exciting. I saw a mongoose and a cobra fight to death in the garden as I was sitting above them. It was in an April afternoon. The warm breezes kept people inside their homes. My grandfather was also inside. I was feeling drowsy and was thinking of going for a swim in the pond behind the house. Soon I saw a black cobra coming out of a group of cactus. I was looking for a cooler place in the garden. A mongoose also came out and went towards the cobra. They came face to face. The cobra knew that
The 3 feet long mongoose is a fine fighter, clever and aggressive. But the cobra was also an experienced fighter. He could move with a great speed and strike the mongoose. His sharp teeth were full of poison. It was a battle of champions. The cobra was not a coward. It hissed. His tongue darted in and out. It was 6 feet long. It raised its body 3 feet high and raised its broad, spectacled hood. The mongoose was also ready to fight. Its hair on the spine should like bristles. They would help him to prevent his body from getting bitten. Although the mongoose and cobra did not know I was sitting up, 2 other spectators arrived. One was a myna and the other was a jungle crow. They settled down on the cactus to watch the fight. The cobra swayed slowly from side to side, trying to make the mongoose make a false move. But the mongoose knew the power of the glassy eyes of the snake and did not look at them. He was looking at a point just below the cobra's hood. Moving quickly near the cobra, he made a move to one side. The cobra struck immediately. I thought it was the end of the mongoose, but he neatly jumped to one side and bit the snake on the back and moved away from the reach of the snake. The moment the cobra struck, the crow and the myna flew fast towards it, but they collided in midair and making angry noises, they returned to the cactus. There was some blood on the cobra's back. He struck again but missed. The mongoose jumped again and bit the cobra. Again the birds flew towards the snake and bumped into each other and went back. The third round was different. The crow and the myna dived the cobra, but they missed their mark. The myna went back, the crow came again. The cobra struck the crow with a great force and it died soon, a little away from the cobra. The cobra was weakening. The mongoose raised himself on his back and his back legs and picked the cobra with his nose. The cobra tried hard to get free. It collided and coiled around the mongoose. But soon it stopped fighting. The mongoose then dragged it, catching it by the hood, into the bushes. The myna flew away, making some noise as if congratulating the mongoose. I also, that is, the author also got down from the tree and went to my house. I told my grandfather about the fight. He was happy that the mongoose had won. He had encouraged the mongoose to live in the garden to keep the snakes off. He often gave it food. He never wanted to tame it because the wild mongoose is better than a tame one. I often saw the mongoose going around the garden. Once I saw him with an egg in his mouth and he took it from the poultry house. But he did not harm the birds. Grandmother would forgive him because he kept snakes away from the house. The banyan tree was also the setting for the strange case of the grey squirrel and the white rat. The grandfather had bought the white rat from the bazaar for 4 annas. That is a coin. I would often take it to the roots and branches of the old tree. They soon made a friendship with the squirrel. They would together go for excursions among the branches. Then the squirrel started building a nest. First it tried to build the nest in my pockets. When I went home, I would find straw and grass falling out. One day my grandmother's knitting was missing. We looked for it everywhere without success. The next day I saw something shining in the banyan tree. I realized it was the end of the steel knitting needle of grandmother. The hole was filled with knitting. Among the wool, there was 3 white baby squirrels. Grandfather had never seen white baby squirrels. When I mentioned that the white rat often visited the tree, grandfather told me that
The squirrel must be the father of the white baby squirrels. He said that rats and squirrels were related to each other, and it was possible for them to have babies if they mated. That is the summary of the adventures in a banyan tree in English. So let us listen about the translation that is in Malayalam. അതായത് നമ്മുടെ ഓഥർ അറിയാമല്ലോ, ആരാണ്? റസ്കിൻ ബോണ്ടാണ്. അദ്ദേഹം ഈ സമ്മർ സീസണിൽ വിരുന്നിന് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ചില അനുഭവങ്ങളാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും സമ്മർ സീസണിൽ പണ്ടൊക്കെ അമ്മമാരുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വിരുന്നിന് പോകാറുണ്ട്, അമ്മമാരുടെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത് എഴുതുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയാണ്, അദ്ദേഹം വിരുന്നിന് പോയ സ്ഥലത്ത് വീടും ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഗ്രൗണ്ടും അപ്പൂപ്പൻ്റെ കൺട്രോളിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ആ പഴയ സൗന്ദര്യമുള്ള ആ വടവൃക്ഷം, അതായത് പേരാൽ മരമായിരുന്നു, അത് എൻ്റേതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം 65 വയസ്സായ അപ്പൂപ്പന് അതിൽ കയറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അമ്മൂമ്മ ഒരു കഥ പറഞ്ഞ് അപ്പൂപ്പനെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു എപ്പോഴും. എന്താണ് ആ കഥ എന്നറിയാമോ? ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്ത്രീ 117 വയസ്സിലാണ് മരിച്ചതെന്നും അവർ ആപ്പിൾ മരത്തിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കുറേ വർഷങ്ങൾ കൂടി ജീവിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് ആ കഥ. അവർ ആ മരത്തിൽ നിന്ന് വീണാണ് അത്ര മരിച്ചത്. പേരാൽ മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകൾ വളഞ്ഞ് തറയിൽ വന്ന് മുട്ടി അവയിൽ വേരുകൾ പൊട്ടി പുതിയ മരമായി രൂപാന്തരപ്പെടുമായിരുന്നു. അതാണ് ഈ പേരാലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണത്. അപ്പോൾ അപ്രകാരം പല മരങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് കുറേ സ്ഥലത്തേക്ക് ആ മരം വ്യാപിച്ചിരുന്നു. ആ മരം ഓഥർ, അതായത് എഴുത്തുകാരന് റസ്കിൻ ബോണ്ടിന് വളരെയധികം സന്തോഷം തന്നു. ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഒരു താഴ്വാരമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ആ സ്ഥലം. അത് ഏറ്റവും പഴയ മരമായിരുന്നു ഈ പേരാൽ മരം എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കൂട്ടുകാരൻ ആ മരത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ ഒരു അണ്ണാനായിരുന്നു. അവൻ്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ അവന് എന്നോട് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല, അവന് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ കവണയും പക്ഷികളെ വെടിവെക്കുന്ന തോക്കും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മാത്രമാണ് അവൻ പതുക്കെ ഇണങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത്. ഞാൻ അവന് കേക്ക് കഷ്ണങ്ങളും ബിസ്ക്കറ്റും കൊടുത്തു. അവൻ കൂടുതൽ ധൈര്യശാലിയായിട്ട് മാറി. പതുക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് എൻ്റെ പോക്കറ്റുകൾ പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൻ വളരെ പ്രായം കുറഞ്ഞവൻ തന്നെയായിരുന്നു. അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു മനുഷ്യനായി എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവൻ്റെ മണ്ടത്തരമാണെന്ന്. വസന്തകാലത്ത് വൃക്ഷത്തിൽ ധാരാളം ചെറിയ കായകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പക്ഷികളും അവ തിന്നാനായി കൂട്ടത്തോടെ വരും. എന്തൊക്കെയാണ് പക്ഷികൾ, എന്തൊക്കെയാണ് ജന്തുക്കൾ? ബുൾബുൾ, പിന്നെ മൈനകൾ, തത്തകൾ, കാക്കകൾ എന്നിവയൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്രധാനമായും വരുന്നവ. മരം കായകൾ കൊണ്ട് നിറയുമ്പോൾ റോഡിലെ ഏറ്റവും ശബ്ദമുള്ള സ്ഥലം അതായിരുന്നു. ആ മരത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് പകുതിയിൽ ഞാനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി കയറിയിട്ട്. അധികം ചൂടില്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരുന്ന് രസിക്കുമായിരുന്നു. പല പുസ്തകങ്ങളും അവിടെ ഇരുന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്. പ്രഷർ ഐലൻഡ്, ഹക്കിൾബറി ഫിന്ന്, മൗഗ്ലി കഥകൾ, എഡ്ഗാർ റൈസ് ബറോയുടെയും മറ്റൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു. അൽക്കോട്ടിൻ്റെയൊക്കെ നോവലുകളും അതിൽ പെടുന്നു. ഞാൻ ഈ വായനയിൽ മുഴുകാത്ത സമയത്തൊക്കെ മരത്തിൻ്റെ ഇലകളിലൂടെ നോക്കി ചുറ്റുപാടുകൾ നിരീക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. അമ്മൂമ്മ തുണികൾ കഴുകി ഉണക്കാനിടുന്നതും തിരിച്ചെടുക്കുന്നതും വീട്ടിലെ കുക്ക് പഴം വിൽപ്പനക്കാരനുമായിട്ട് തർക്കിക്കുന്നതും അപ്പൂപ്പൻ ആവലാതിപ്പെടുന്നതുമൊക്കെ എനിക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് കാണാനും കേൾക്കുവാനും പറ്റുമായിരുന്നു. തൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മേരിഗോൾഡ് ധാരാളമായി വളരുന്നതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു അപ്പൂപ്പൻ്റെ പരാതി. സാധാരണയായി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം വളരെ രസാവഹമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം നടന്നു. ഒരു കീരിയും പാമ്പും തമ്മിലുള്ള മരണപോരാട്ടമായിരുന്നു അത്. ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ താഴെയാണത് സംഭവിച്ചത്. ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അത്. ചെറു ചൂടുള്ള കാറ്റ് കാരണം ആൾക്കാർ വീടിനകത്തേക്ക് പോയിരുന്നു. എൻ്റെ അപ്പൂപ്പനും വീടിന് ഉള്ളിൽ തന്നെയായിരുന്നു.
എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്ന പോലെ തോന്നി. വീടിന് പുറകിലുള്ള കുളത്തിൽ ഒന്ന് നീന്തിയാലോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒരു കറുത്ത മൂർഖൻ പാമ്പ് കള്ളിച്ചെടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടു. ഗാർഡനിൽ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലം തേടിയായിരുന്നു അവൻ്റെ ഒരു വരവ്. ഒരു വല്ലാത്ത വരവായിരുന്നു. ഒരു കീരിയും പുറത്തേക്ക് വന്നു. അന്ന് അത് നേരെ പാമ്പിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങി. ഇപ്പോൾ അവർ മുഖാമുഖം നിന്നു. പാമ്പിനറിയാമായിരുന്നു 3 അടി നീളമുള്ള മൂർഖൻ ഒരു നല്ല യോദ്ധാവും മിടുക്കനും അക്രമകാരിയുമാണെന്ന്. മൂർഖനും യുദ്ധത്തിൽ നല്ല പരിചയമുള്ളവൻ തന്നെയാണ്. അവന് പെട്ടെന്ന് നീങ്ങാനും വെളിച്ചത്തിൻ്റെ വേഗതയിൽ കീരിയെ കടിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുമായിരുന്നു. അവൻ്റെ പല്ലുകൾ നിറയെ വിഷമായിരുന്നു. അത് യോദ്ധാക്കളുടെ ഒരു പടയായിരുന്നു. അങ്ങനെ മൂർഖൻ അത്ര ഭീരുവൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. അത് ചീറ്റി. അതിൻ്റെ നാക്ക് അകത്തോട്ടും പുറത്തേക്കും ചലിപ്പിച്ചു. അതിന് 6 അടി നീളമുണ്ടായിരുന്നു. 3 അടി പൊക്കത്തിൽ അത് നിലത്ത് നിന്ന് ഉയർന്ന് തൻ്റെ കണ്ണുപോലുള്ള വരയുള്ള പത്തി നിവർത്തി. കീരിയും ഇതിന് തയ്യാറായിരുന്നു, ഫൈറ്റിന്. അത് വാൽ ചലിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള രോമങ്ങൾ കമ്പികൾ പോലെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. ആ രോമങ്ങൾ അവനെ പാമ്പുകളുടെ കുട്ടിയിൽ നിന്നും പലതവണ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാമ്പിനും കീരിക്കും അറിയില്ല ഞാൻ മുകളിൽ ഈ മരച്ചില്ലയിൽ ഇരുന്ന് അവരുടെ യുദ്ധം കാണുന്നുണ്ടെന്ന്. വേറെ 2 കാണികളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മൈനയും ഒരു കാട്ടുകാക്കയും. അവർ കള്ളിച്ചെടിയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് യുദ്ധം നിരീക്ഷിച്ചു. മൂർഖൻ തലയാട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കീരി എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ കാര്യം ചെയ്യാനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ കീരിക്കറിയാം എത്രമാത്രം ശക്തിയുള്ളതാണ് മൂർഖൻ്റെ കണ്ണുകളെന്ന്. കീരി പാമ്പിൻ്റെ പത്തിയുടെ പുറകിലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് മൂർഖൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. ഒരു സൈഡിലേക്ക് അവൻ മാറി. മൂർഖൻ ഉടനെ അവനെ കുത്തി. കീരിയുടെ പണി അതോടെ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. പക്ഷേ അവനൊരു സൈഡിലേക്ക് ചാടി കൊത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി. മൂർഖന് പുറകിൽ ഒരു കടി കൊടുത്തിട്ട് മൂർഖൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവൻ മാറുകയും ചെയ്തു. മൂർഖൻ കൊത്തിയപ്പോൾ കാക്കയും മൈനയും ഒരേ സമയം അവനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് പറന്നു. പക്ഷേ അവർ കൂട്ടിയിടിച്ചു. ദേഷ്യത്തിൽ ചിലച്ചുകൊണ്ട് അവർ പഴയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് പോയി. മൂർഖൻ്റെ തലയ്ക്ക് പിറകിൽ ചോര പൊടിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ പിന്നെയും കീരിയെ കൊത്തി. പക്ഷേ ഫലമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. കീരി ചാടിക്കൊണ്ട് പാമ്പിനെ പിന്നെയും കടിച്ചു. കാക്കയും ഈ മൈനയും ഒന്നുകൂടി മൂർഖൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറന്നു. പിന്നെയും അവർ കൂട്ടിയിടിച്ചു. പഴയ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. 3ാമത്തെ റൗണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. കാക്കയും മൈനയും പാമ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഊളിയിട്ടു. പക്ഷേ അവർക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനായില്ല. മൈന തിരിച്ചുപോയി. പക്ഷേ കാക്ക പാവം എന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെയും തിരിച്ചു വന്നു. അതിനുള്ളിൽ പാമ്പ് കാക്കയെ ശക്തിയോടെ കൊത്തി. അല്പം ദൂരെ മാറി കാക്ക ചത്തു വീഴുകയും ചെയ്തു. മൂർഖൻ്റെ ശക്തി ചോർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കീരി പിൻകാലിൽ ഉയർന്നുകൊണ്ട് പാമ്പിൻ്റെ മൂക്കിൽ കടിച്ച് പിടിച്ച് മൂർഖൻ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കി. അത് കീരിയെ ചുറ്റി. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു. കീരി അതിനെ പത്തിയിൽ കടിച്ച് വലിച്ച് കൊണ്ടുപോയി. കാട്ടിലേക്കാണത് പോയത്. കീരിയെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന പോലെ ഒരു മതമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മൈന പറന്നു പോവുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ഞാനും ഈ മരത്തിൽ നിന്നും താഴെ ഇറങ്ങി ഞാൻ അപ്പൂപ്പനോട് കീരിയുടെയും പാമ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ യുദ്ധത്തെപ്പറ്റി വിവരിച്ചു. കീരി ജയിച്ചതിൽ അപ്പൂപ്പന് സന്തോഷമായിരുന്നു. തൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ നിൽക്കാൻ പലവിധത്തിൽ അപ്പൂപ്പൻ കീരിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അതിന് പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. കീരിയുണ്ടെങ്കിൽ ഗാർഡനിൽ പാമ്പുകൾ കുറയും. കീരിയെ ഗുണക്കാൻ അപ്പൂപ്പന് താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. ഇണങ്ങിയ കീരിയേക്കാൾ ഉപയോഗപ്രദം കാട്ടുകീരിയാണെന്ന് അപ്പൂപ്പൻ വിശ്വസിച്ചു. കീരി ഗാർഡനിൽ ചുറ്റി നടക്കുന്നത് ഞാൻ പലതവണ കണ്ടിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അവൻ്റെ വായിൽ ഒരു കോഴിമുട്ടയുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മൂമ്മയുടെ പോൾട്രിയിൽ നിന്നും മോഷ്ടിച്ചതായിരുന്നു അത്. മുട്ട മോഷ്ടിക്കുമെങ്കിലും കോഴികളെ അത് ശല്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് അവനോട് വഴക്കില്ലായിരുന്നു. പാമ്പിൻ്റെ ശല്യം കുറയുമല്ലോ.
അവനുള്ളതുകൊണ്ട് എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ആ വടവത്തിന് വേറെ ഒരു അസാധാരണ സംഭവത്തിനുകൂടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വന്നു. ഒരു ചാര നിറത്തിലുള്ള അണ്ണാനും വെളുത്ത ഒരു എലിയുമായുള്ള സംയോഗമായിരുന്നു അത്. എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ ബസാറിൽ നിന്നും 4 അണ കൊടുത്ത് ഒരു വെളുത്ത എലിയെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. പലപ്പോഴും ആ എലിയെ മരത്തിൻ്റെ വേരുകളിലും ശാഖകളിലുമൊക്കെ വയ്ക്കുമായിരുന്നു. വേഗം തന്നെ അത് അണ്ണാനുമായി സൗഹൃദത്തിലായി. പലപ്പോഴും ശിഖരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവർ വിനോദയാത്രകൾക്ക് പോകുമായിരുന്നു. പിന്നീട് അണ്ണാൻ ഒരു കൂട് കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യം അത് എൻ്റെ പോക്കറ്റിലാണ് കൂട് കൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ചത്. എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഇടയ്ക്ക് വൈക്കോലും പുട്ടുമൊക്കെ താഴേക്ക് വീഴുമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ ഒരു നിറ്റിങ് കാണാതായി. അതായത് സൂചി നൂലാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പലയിടത്തും അന്വേഷിച്ചു, പക്ഷേ ഫലമുണ്ടായില്ല. പിറ്റേ ദിവസം ഈ വൃക്ഷത്തിൽ, ആൽമരത്തിൽ, ഈ പേരാൽ വൃക്ഷത്തിന്, വടവൃക്ഷത്തിൽ എന്തോ ഒന്ന് തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അത് അമ്മൂമ്മയുടെ നിറ്റിങ് നീഡിലിൻ്റെ അറ്റമായിരുന്നു എന്ന്. കൂട് നിറയെ നിറ്റിങ് വുമൺ കൊണ്ട് നിറച്ചിരുന്നു. ആ സ്കൂളിൻ്റെ ഇടയിൽ 3 വെളുത്ത അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൂപ്പൻ വെളുത്ത അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ. വെളുത്ത എലി പലപ്പോഴും പേരാൽ മരത്തിലേക്കും പോയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അപ്പൂപ്പനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അപ്പൂപ്പൻ പറയുകയാണ്, അണ്ണാനാണ് വെളുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പിതാവെന്ന്. എലികളും അണ്ണാന്മാരും ബന്ധമുള്ളവരാണെന്നും അവരുടെ സംസർഗത്തിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാമെന്നുമൊക്കെ അപ്പൂപ്പൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മലയാളം സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്, കഥാഖ്യാനം. ഇത് എല്ലാ കുട്ടികളും നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഏതായാലും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്.